नमस्कार। प्रोग्राम अज की गल दे विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत। प्यारे दर्शकों, तुसीं जानते हो कि केंद्र दे विच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना दी सरकार ने 2 दिन पहला 9 साल पूरे किए ने। इन्हां 9 सालों के बारे ट्वीट करदे हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना ने कहा कि ये 9 साल उन्हां दे लई सेवा के साल रहे ने। उन्होंने नाल ये भी कहा कि उन्हां दे वल्लों पिछले 9 सालों के दौरान लिया गया हर फैसला ते कीता गया हर काम जिहड़ा सी वो देश के लोगों की बेहतरी वास्ते सी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र की सरकार के वलों पिछले 9 सालों के जिहड़ियां प्राप्तियां कीतियां गईयां ने, इस संबंध विच भारतीय जनता पार्टी के वलों पूरे देश के विच ये जिहड़ियां प्राप्तियां ने इन्हां नूं जन जन तक पहुँचाने लई, घर घर तक पहुँचाने लई एक विशेष संपर्क मुहिम जिहड़ी है वो शुरू की गई है। अज असीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार दीयां इन्हां प्राप्तियां दे बारे ही गलबात करांगे और साडी अज दी इस गलबात का विषय भी यही है, केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन अते गरीब कल्याण। इस दे उत्ते चर्चा करने के लिए मेरे नाल स्टूडियो विच अज माहिर मेहमान वजों हाज़र ने साबका केंद्रीय मंत्री साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री मनोरंजन कालिया जी और उन्होंने नाल बैठे ने श्री अमित शर्मा जी, रेजिडेंट एडिटर ने दैनिक जागरण अखबार दे। कालिया साहब और अमित शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में जी। तो इन्हां 9 सालां दीयां प्राप्तियां दे उत्ते असीं गलबात करनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना दी अगवाई वाली जिहड़ी केंद्र सरकार है उस दे वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ किस तरह तुसीं देखते हो इस कार्यकाल नूं? नरेंद्र मोदी सरकार दे 9 साल है तो जे मैं एक लफ्ज़ कहना होवा तो गरीबां दी सरकार है जी। इन्होंने जदों सौ चक्की पहली बारी प्रधानमंत्री बन के तुसीं देखो कि भी पार्लीमेंट च गए है तो पहला उन्होंने नमन किया जी। फिर उन्होंने घोषणा की कि असी गरीबां दी, किसानां दी, दबे कुचलियां दी जिहड़ी सरकार है जी। तुसीं ये देखो कि भी उन्होंने शुरुआत जिहड़ी की थी कि भी जो एक व्यक्ति जिहड़ा गरीब है उन्होंने सब तो पहला घर की लोड़ होंदी है जी, तो मुफ्त मकान बना के देना जी। फिर यह है कि भी जिथे टॉयलेट्स नहीं है टॉयलेट्स ही जिहड़ी हैगी है कि भी उसका निर्माण करना। और तुसीं देखो कि 15 अगस्त नूं लाल किले की प्राचीर ते उन्होंने टॉयलेट्स की गल की, गरीबां की गल की जी। फिर यह है कि भी स्कीमां बनाई कि अपने जिहड़ा हैगा कि पानी जिहड़ा हैगा वो मुहैया करवाना, बिल्कुल ठीक है ना, नल से जल जी। तो जिथे इलैक्ट्रीफिकेशन नहीं, बिजली नहीं है उन्होंने बिजली प्रोवाइड करना जी। फिर एक गरीब नूं लोड़ हुंदी है कि भी भाई तुसीं जिहड़ा हैगा कि भी जे काम शुरुआत करना तो पैसा कित्थों आएगा जी। तो इसलिए सब तो पहले तो उन्होंने जनधन योजना शुरू की जी। फिर हैगा कि उत्थे मुद्रा योजना के तहत जिहड़ा हैगा किसी ने रेहड़ी लगानी है, कोई छोटा काम करना है क्योंकि आम तौर पर हुंदा कि सरकार जो भी आती है तो वह हुंदा कि भी वड्डे व्यक्तियों नूं असीं कोई इंडस्ट्री लगानी है उत्ते कंसैशन की देना तो उन्होंने शुरुआत की कि भी उन्होंने विदाउट गारंटी जिहड़ा हैगा उन्होंने असीं जिहड़ा हैगा काम रोज़गार लई जिहड़ा हैगा गारंटी सरकार देगी, तुसीं उन्हां नूं लोन दिओ 50,000 रुपए का। सो जदों लोन मिलेगा तो कारोबार चलेगा उहदा जी। तो फिर हैगा कि भी जे व्यक्ति कभी बीमार पै जांदा तो फिर उहदे लई जिहड़ा हैगा आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपए तक जिहड़ा हैगा वो इलाज करवा सकता है जी। सो एक सोच रख के दसी कि जिहड़ा सब तो दबिया कुचला फिर हैगा कि भी तुसीं देखो कि भी गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की जदों कोविड च आया तो वो जिहड़ा हैगा कि भी जिहड़ा हैगा कह रहे घर दे विच जिहड़ा 80 करोड़ लोगों नूं अनाज दिता जा रहा, अज तक दिता जा रहा। फिर सब तो वड्डा हुंदा जदों क्राइसिस होवे, क्राइसिस जिहड़ा हैगा करोना दा होया तो उहदे भी जिहड़ा मुफ्त टीकाकरण दिता गया कि तुहानूं कोई भी ना तकलीफ हो, कहंदे जान है जहान है। तो उस नाते जिहड़ा हैगा कि भी उन्हां दी जान माल की सुरक्षा की जाए तो उन्होंने सब तो पहला जिहड़ा हैगा कि भी मुफ्त टीकाकरण जिहड़ा कोई भी इहो जिहा खेतर नहीं, कोई भी इहो जिहा वर्ग नहीं जिन्हां दे कल्याण वास्ते रोज़ सरकार ने जिहड़ा है काम नहीं कीता। बिल्कुल कालिया साहब आपां गलबात जारी रखांगे। उस तो पहला आपां देखदे हां 9 साल पूरे होने ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना वालों प्रगट किए गए विचार और उन्होंने नाल ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया जिहड़े सी वो पंजाब दे विच आए हुए हैं। कल उन्होंने लुधियाना ते बरनाला दे विच अपने विचार रखे ने इन्हां 9 साल दीयां प्राप्तियां दे बारे च। आओ पहलां उन्हां दे नज़र देखते हैं।
केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए। भाजपा सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया। आज देखिए पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। साथियों, आखिर ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है सबका साथ, सबका विकास। आज 9 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं, जो कभी सोचा ना था वो भी हुआ है। और ये मैं नहीं, आज हर भारतीय कहता था कि कभी सोचा ना था कि पक्का मकान मिलेगा, कभी सोचा ना था शौचालय मिलेगा, कभी सोचा ना था कि रसोई गैस के चूल्हे पर खाना बनाने को मिलेगा, कभी सोचा ना था नल से जल मिलेगा, कभी सोचा ना था बैंक का खाता खुलेगा, कभी सोचा ना था 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा, कभी सोचा ना था कि धारा 370 हटेगी, कभी सोचा ना था हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने को मिलेगी, और जो कभी सोचा ना था कि भव्य राम मंदिर बनेगा वो भी पूरा करके दिया है। ये तब हुआ जब देश ने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर चुना है। जो सोचा न था वो भी पूरा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को 31 मई 2023 यानी कि 9 वर्ष पूर्ण हुआ। दोस्तों, 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, देश बदला है और सचमुच नया भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट की ये प्रतिबद्धता रही है, जो कहा वो किया। और मोदी जी ने जब 2014 में ओथ लिया था, उस वक्त कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। देश में सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा। इस बात को चरितार्थ करते हुए मोदी जी ने देश में सार्वजनिक तौर पर जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, वो योजना सैचुरेशन मोड में जनता को उसका लाभ मिला। ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पर भूतकाल की सरकारों में योजना बनती थी और उसका लाभ केवल पॉलिटिकल दृष्टि से दिया जाता था। मोदी जी ने कहा
कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि स्टेट में हमने वोट नहीं मिला है, एक ज्ञाति समुदाय जाति का वोट नहीं मिला है उसको घर नहीं मिलेगा, जैसा भूतकाल में सच्चर कमेटी बन जाती थी और एक कमेटी की सिफारिश को एक ही समुदाय को लागू हो जाती थी। जी नहीं, यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सैचुरेशन मोड में गरीब को घर मिलना चाहिए। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੀ 2014 ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਏ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱਕੋਗੇ, ਉਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਏ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ बढ़ोतरी हुई। एम्स की अपन गल करिए, एम्स तुसीं गिन लो किन्ने वध गए, मैडिकल सीटां वध गईयां, असीं जिहड़ा डायरैक्ट ट्रांसफर सबसिडीज़ खत्म करन दी गल कीती, वो सबसिडीज़ नूं ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ या मतलब बाकी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਚਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। GST ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ GST ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਟਰਮ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣੀ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ?
को बिल्कुल वजह फरमाया कि जी गुड गवर्नेंस है, सुशासन जड़ा है जी। क्योंकि उन्होंने पहला शुरुआत ही उन्होंने क्या सीगा कि भी असी गुड गवर्नेंस देवांगे, सुशासन देवांगे जी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ सम्मान निधि है, ਤੁਸੀਂ 6000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਟਨ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ GST ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੇਸਲੈਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਫੇਸਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਇੱਕ available ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਰਤ ਕੇ yes, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਕਹਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੀਡ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੀਮਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਵੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਟੋਰੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਟਰਾ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਉਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਲਾਰਜਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 9 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰੇਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਤੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ 100% ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ
ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤੀਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਰਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਬਣੇ, ਪੁਲ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ, ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਕਿ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਪੱਧਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰੰਪਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਔਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬਦਲਦੇ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਏਮਸ ਗਿਣੇ ਚੁਣਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਏਮਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, PGI ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ, ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ABC ਫ੍ਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਫਤ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।